आज भी मोर प्रश्न रू ही मु आरंभ करने चाहे आज प्रश्न हूँ आमे आशीर्वाद कहले कौन बुझु व्हाट डू वी मीन बाय ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट आंसर्स मु उत्तर आशा करी आपण मान ठारू जहाँ आमे बुझीचु जहाँ आमे मन को आसे हठात रे जो आशीर्वाद कहले आम मन भीतर कौन आसे कौन आमे बुझु नॉर्मली आमे भाबू जेतेबेले सब मंगलदान प्रभु हमको पठांती सेटा आशीर्वाद बोली भाबू। धन्यवाद भाई। मंगलदान सब मंगलदान माने कौन कौन से भीतर रहइबो शारीरिक सुस्थता आत्मिक बल आउ समस्त प्रकार शांति आ समस्या नथिबो। हाँ भाई आउ कौन कौन हम मानकर समस्त टिके शेयर करंतु व्हाट डू वी मीन बाय ब्लेसिंग्स आशीर्वाद कहले जनरली हम कौन बाबू दैनन्दिन जीवन जहाँ जहाँ लगे से समस्त पाई था से आशीर्वाद मन कर से सब पाई था। अच्छा आ किछि अभय भय न भरोसा भरोसा पाई था। ओके जनरली आजिकल हमें जहाँ देखू हमें प्रार्थना केमती करू ब्लेस माय स्टडीज प्रभु मोर पढ़ा पढ़े आशीर्वाद करो ब्लेस माय वर्क ब्लेस माय फैमिली मोर परिवार का आशीर्वाद करो मोर कार्य आशीर्वाद करो ब्लेस माय बिजनेस ब्लेस आशीर्वाद करो ब्लेस माने सब गुड़ा हम कही था ब्लेस ऑल दिस थिंग्स आउ हमें ब्लेसिंग्स कहले जनरली जहाँ विनय भाई भी कहले जहाँ दानी भाई कहले रेजिना दीदी कहले कि जनरली आमे किछि हमर माने जोड़ी हेबा विषय हम जीवन रे हो हम परिवार रे किछि गोटे विषय जोड़ी ही जाए किछि रिवार्ड आमे पाऊ बा किछि गोटे अनएक्सपेक्टेड जिनिस आमे हमनकर जीवन रे घटे सुस्थता पाइबा हो कि अत्यधिक आनंदर विषय आनंदर खबर पाइबा विषय हो कि धन संपत्ति पाइबार विषय हो कि बहुत माने भल विषय गुड़ा काम मान जीवन रे हो प्रमोशन पाइबा हो सो जनरली ब्लेसिंग इज सब कौन आसुची शेष रे पाइबा 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 सो किछि गोटे हासिल करबा किछि गोटे मिली जिबा किछि गोटे पाई जिबा सो जनरली द मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग इज ए जो आशीर्वाद रो अर्थ आमे बुझू कि ब्लेसिंग इज गेटिंग रिसीविंग एटा होची द स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड ए जगतर प्रिंसिपल होची द स्टैंडर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड और द प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड होची जे ब्लेसिंग इज नथिंग बट टू रिसीविंग और टू गेटिंग अर्थात आशीर्वाद अर्थ हो सब पाइबा एंड वी एक्सपेक्ट इट फ्रॉम गॉड आमे हाँ ईश्वर ठारू आशा करू कि आमे पाइबा विषय गुड़ाक सो इन आवर वर्ल्ड आम यही जगत रे ब्लेसिंग अर्थ होची हैविंग मोर अधिक अधिक आमे पाइबा कलेक्टिंग मोर अधिक अधिक आम पाखरे संग्रह करके रखिबा कीपिंग मोर आम से गुड़ाक को आम पाखरे रखिबा सो दैट इज जनरली वी अंडरस्टैंड एज ब्लेसिंग सेटा आमे आशीर्वाद बोली भाबू अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड ये जगतर चिंताधारा बा प्रिंसिपल अनुसार एटा होची कोन कि ब्लेसिंग इज गेटिंग मोर आमे जेते अधिक पाऊ आमे गोटे लोक को केतबेले ब्लेस्ड आसे जने ब्लेस्ड लोक आमे तार प्राचुर्यता केतबेले देखू किबा ताहार प्रॉस्पेरिटी को जोटा समृद्धि हबार विषय को देखू किबा तार पोजिशंस प्रॉस्पेरिटी एगुड़ा केतबेले देखू तार उच्च पद को जीवा विषय गुड़ा सब वी सी ऑल दिस थिंग्स एंड दैट इज द पैरामीटर आमे को कि दिस मैन इज ब्लेस्ड आ ये लोक आमे को कि आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति बा इज अ ब्लेस्ड मैन आ आमे भी निजे अनुभव करू निजे भी फील करू कि आई एम ब्लेस्ड आ प्रभु मते आशीर्वाद करिछन प्रभु एटा दैछन सेटा दैछन सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड जगतर चिंताधारा अनुसार ब्लेसिंग इज गेट मोर पाइबा 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 बट
according to the word of God आज आम आलोचना करबा what is the meaning of blessing according to the word of God आ प्रेरित 20:35 मूल पद रहइबो जोटा कि लेखा आइछि आमे ए जने जदि पाउछु ताले पढबा प्रेरित तार 20:35 आउ से लिखा जाए ग्रहण करिबा अपेक्षा दान करिबा अधिक श्रेयस्कर it is more blessed to give than to receive अर्थात blessing is not receiving or getting आशीर्वाद पाइबा विषय नुह बट आशीर्वाद होची देबा जे पाए is not blessed किंतु जे दिए is blessed अर्थात blessing is giving आशीर्वाद अर्थ होची according to the word of God की देबा आमे नेचर रे देखिबा जते सृष्टि रे देखिबा गोटे कैंडल केते बेले गोटे ब्लेसिंग हुए कैंडलटा केते बेले ब्लेसिंग हुए जते बेले सी निजे जळे आलोक दिए सेतबेले हम कहू कि दिस इज अ ब्लेस्ड कैंडल एटा गोटे ब्लेसिंग कैंडल इज अ ब्लेसिंग व्हेन इट burns and gives light आउ गोटे गाय केते बेले ब्लेसिंग हुए जते बेले सी क्षीर दिए गोटे गछटा केते बेले ब्लेसिंग हुए जते बेले से फल दिए सो यू सी दैट आमे एटा देखि पारुछु कि प्रभुंकर सृष्टि डिक्लेयर करूची जे द गॉड्स क्रिएशन डिक्लेयरिंग दैट ब्लेसिंग इज गिविंग आमे जतो गाई कथा कहूछु कैंडल कथा कहूछु गछ कथा कहूछु से माने देले ब्लेसिंग किंतु जतो आमे मनुष्य आम कथा चिंता करूछु आमे पाइले ब्लेसिंग देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन ईश्वरकर सृष्टि डिक्लेयर करूची जे गिविंग इज ब्लेसिंग से समान विषय आमे देखि पारुछु इखरे ईश्वर कोन देले जोहन 3:16 क्रिसमस सीजन जेतो आछी ईश्वर जगत को एरे प्रेम कले से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले ही गिव सो गॉड इज ए गॉड ऑफ गिविंग आउ ईश्वर निज पुत्र को अद्वितीय पुत्र को दान कले दैट बिकम्स अ ब्लेसिंग आउ जीसु आम पाई केमते गोटे ब्लेसिंग हे पारिले ही गेव हिज लाइफ ऑन द क्रॉस से क्रूस ऊपर निज जीवन को दे दिले सो गॉड हैज सेट एन एग्जांपल हियर जीसु भी एग्जांपल सृष्टि करछंती ईश्वर भी सृष्टि करछंती दैट ब्लेसिंग इज गिविंग जीसस गिव हिज लाइफ टू ब्लेस अस अर्थात से निज जीवन दे देले एंड दैट इज ए ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस नहले परित्राण हम जीवन साधन नै ना तादा जीसु देई न थांते कि परित्राणर आशीष आम जीवन में आसी न था आमे पापर उद्धार पाई न था ताकर रक्त से झरेबारु से रक्त देबारु ताकर प्राण देबारु आमे उद्धार पाइलु सो द ब्लेसिंग्स इज गिविंग आउ मते बाइबल रे गुडा उदाहरण अछि जेंति हम देखबा अब्राहम केते बेले सी आशीर्वाद when he become blessed कोन ब्लेसिंग हला ताकर जेतेबेले से तांकर निज देश निजर सबु धन संपत्ति आ निजर प्रतिपत्ति आ निजर सबु किछि को छाडी देले he gave up everything से सबु छाडी कि ईश्वर जेतेबेले तांकु आह्वान कले he left everything and came up से बाहर के आसिले and that became a blessing he became a blessed person when he gave up जेतेबेले से देई पकेलबा छाडी देले सबु किछि को धरि रखिबार से उचित मने कले नै किंतु when he left everything जेतेबेले से देई देले सब when Moses became a blessing से मिस्र राजा फारम कर गृह रे गोटे कंफर्टेबल लाइफ बंचुथिले हाईली सोफिस्टिकेटेड लाइफ बंचुथिले माने बहुत सुंदर जीवन बंचुथिले किंतु he gave up everything for his people से सब माने आम हिब्रू रे देखछु से लिखा जाए जे से सब विषय से कंफर्ट से सब को से
ମାନେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ ନ କରି ସେ he left and he became a blessing for the Israelites, and that's the blessing, giving his blessing. ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖୁ, when he was Saul and then he became Paul, ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ହେଲେ ସିଏ ଏତେ ବଡ ପଦବୀରେ ଥିଲେ, ଏତେ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥିଲା, ଏତେ ପାୱାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଥିଲା, he left everything, ସେ ସବୁ କିଛି ଛାଡିଦେଲେ, ମାନେ ସବୁ ଛାଡିଦବା ଦ୍ୱାରା he became a blessings. ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଉଲଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି। ଇଭେନ୍ ଦ ଡିସାଇପଲ୍ସ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କିଏ ତ ଜାଲ ଛାଡିକି ଧାଇଁଲା, କି ଡଙ୍ଗା ଛାଡିକି ଧାଇଁଛି, they left all their professions, ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡିବା ବା giving, ସେମାନେ ସେ ସବୁ ଦେଇଦବା ଦ୍ୱାରା। So we see lot of examples starting from God to the disciples. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ the godly standard, godly principle of blessing is giving, nothing but giving. So in which principles do we live? ଆମେ କୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବା କୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, worldly ନା godly? worldly principle ହଉଛି blessing is receiving, getting, କେମିତି ମୁଁ ଅଧିକ ପାଇବି। it is kind of selfish, ମାନେ ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ପାଇବା ବିଷୟ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଜେ ମୁଁ କେମିତି ଅଧିକ ପାଇବି ସେ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିକି ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ ଆମେ we think for it, we live for it and we pray for it. ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ I am living according to the principle of the word, କି blessing is receiving, 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 accumulating more, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ପାଇକି ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। But the biblical principles ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଯୋଉ biblical principle ହଉଛି କି to give is to be a blessing, giving is blessing. So if we believe in God, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ godly principles ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା କଥା। blessing is giving. ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି why God has blessed us, କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:12 ଲେଖାଯାଏ ଯେ କଣ we are blessed to be a blessing, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବାର ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ, that will be a blessing. And what is blessing? Blessing is giving. God has given me, and what is my response? ମତେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? why God has blessed me, କଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି? ଯୋଉଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ। So ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ blessing is to flow, ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଦେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। we are blessed by Abraham, ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମୋଜେସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମୋସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। and that's the reason we are saved now, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ the principle of God is that ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମୂହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯିବା ଦରକାର। it should flow, ଏମିତି ନୁହଁ କି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ରଖିଦେବି, I store it, I keep it, I hold it, ଆଉ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସି ଅଫ୍ ଗାଲିଲି ଆଉ ଡେଡ୍ ସି ବିଷୟରେ। ସି ଅଫ୍ ଗାଲିଲିରେ ପାଣି ଆସେ ଆଉ ସେଇଠୁ ପାଣି ବାହାରିକି ଆଗକୁ ବଢେ, ଗ୍ରୋ କରେ, ତେଣୁ ସେଇଠି ଲିଭିଂ କ୍ରିଏଚର୍ସ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଡେଡ୍ ସି ରେ ପାଣି ଯାଇକି ରହିଯାଏ, ସେଇଠୁ ପାଣି କୁଆଡକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ there is no living creature in that dead sea। ଅର୍ଥାତ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା ସେଇଠି କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟ ରୁହେ ନାହିଁ, only dead things will be there। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରିକି ରଖିଯାଉ, the blessings dies, ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇଠି ମୃତ ହେଇଯାଏ।
if you want your blessings to leave, it should flow. ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମୂହ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନବରତ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ତାହେଲେ ଏହା ଅନବରତ ବୋହିବା ଦରକାର। That's the godly principle କି we are blessed to be blessing। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ମୁଁ ତ କିଛି ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ପାଇଲେ ସିନା ଦେବି, ଆରେ ନ ପାଇଲେ କେମିତି ଦେବି? ଆଉ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ଦରକାର, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଆମେ ଭାବୁ କି ଦେବା ମାନେ କେବଳ ପଇସା ଦେବା, କିଛି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବା। नो नो, that is not at all God's expectation। ଆଉ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନେ ବେସିକ ମାନେ ଅତି ମୂଳ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ସେଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ପିତରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ 3:6 ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନା କି ରୂପା ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ଦଉଛି। Peter said, I have no silver gold, but what I do have I give। ଆଜି ଆପଣ ପାଖରେ ସୁନା କି ରୂପା କି ଟଙ୍କା କି ପଇସା ହୁଏ ତ ନଥାଇପାରେ, ଆପଣ ସେଇଟା ଦେବାରେ ହୁଏତ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେଇଟା ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇଟା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କଣ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୋଠୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? What I have I should give। ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଯୋହନ 4:14 ଲେଖାଯାଏ କି ମୁଁ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ଜଳ ଦେବି, ତୁମମାନେ ଆଉ କଣ ତୃଷିତ ହବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? The spring which will never end। ଆଉ ସେଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଏଠି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, our life is a spring, it should flow, it is spring of life। ଆମେ ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ, ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ଅଛୁ, and you are connected with that eternal spring। so ଆମେ ଗୋଟେ spring of life, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। we are blessed by the eternal life, we are saved by Jesus Christ। ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆମ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। A living God is with us। So he expects that life should flow through me। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯୋଉ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ, the greatest blessing, ସେଇଟା ମୋ ଠାରୁ କଣ ହବାର ଅଛି? ବୋହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲୁକ 6:35-38, ବାଇବେଲ ଅଛି ଆପଣମାନେ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଲୁକ 6:35-38 ମୁଁ ପଢିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କର, ପରିଶୋଧର ଆଶା ନ ରଖି ଋଣ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର ହବ ଓ ତୁମେମାନେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହବ, କାରଣ ସିଏ ଅକୃତଜ୍ଞ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପାବାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ, ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ପୁଣି ବିଚାର କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ବିଚାରିତ ହବ ନାହିଁ। ଦୋଷୀ କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଦୋଷୀକୃତ ହବ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କର, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଯିବ। ଦାନ କର, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ। ଲୋକେ ମାଣକୁ ପୂରା କରି ତାକୁ ଚାପି ହଲାଇ ଉଛୁଳାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟିରେ ଦେବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର ସେଇ ମାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମପେଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ସେ ଏଇଠି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ, ଏଇଠି କହନ୍ତି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ, କଣ? ଏଇଟା ପାଇଁ ତ ପଇସା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ନାହିଁ। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ସାରା ଜଗତ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଆଶା କରନ୍ତି
that I have loved you when you are enemies. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛି. Now let that love flow through you to others. ସେଇ ପ୍ରେମ ତୁମଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବୋହିକି ଯାଉ. And that is giving. ପ୍ରେମ ଦେବା ଆଜିର ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକତା. ଆଉ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର. ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଡୁ ଗୁଡ୍ ଟୁ ୟର ଏନିମିଜ୍. ତୁମର ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ତୁମେ ଯାହା ଉତ୍ତମ, ଯାହା ଭଲ, ଯାହା ସଠିକ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା କର. ଡୁ ଗୁଡ୍ ଫର ୟର ଏନିମିଜ୍. This is the biblical principles. That is called blessing. ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲେସିଂ ଟା ଆମ ଠାରୁ ବୋହିକି ଯିବା ଦରକାର. ଲେଖାଯାଏ ସୋ ମର୍ସି ଟୁ ଦ ଏନିମିଜ୍. ତୁମେ ଦୟା ଦେଖାଅ, ତୁମେ କୃପାବାନ ହୁଅ. ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱର, ଦୟା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ, କୃପା ଦେଖେଇଛନ୍ତି. ମୁଁ ପାପର କ୍ଷମା ପାଇବାର ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲି, ସେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି. ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଦରକାର. ମୋ ଜୀବନ ଦେଇକି ଦୟା, ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା ସେଇଟା ମୋର ଅଛି. ମନି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁନା କି ରୂପା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଲଭ୍, ଦ ଲଭ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ. ଯୋଉ ପ୍ରେମ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଦୟା ଯୋଉଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ସେଇ କରୁଣା, କୃପା. ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଫରଗିଭ୍. ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର. ଫରଗିଭ୍ ଇଚ୍ ଅଦର. ମୁଁ ତ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବି ବିକଜ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଫରଗିଭେନ୍. ମତେ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି. ଆଇ ଏମ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ ବାଇ ଦ ଫରଗିଭ୍. ସେଇ କ୍ଷମା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛି, ଯୋଉ କ୍ଷମା ମୁଁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲି. And it is now my responsibility. ଯୋଉ କ୍ଷମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ପାଇଛି, ସେଇ କ୍ଷମାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର. It should flow. ଯୋଉ ଫରଗିଭନେସ୍ ମୁଁ ପାଇଛି ସେଇଠି ମୋ ଜାଗାରେ ନ ରହିକି I must forgive my enemies. ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ମତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଈଶ୍ୱର ଶିଖଉଛନ୍ତି. And he expects you and me forgive others. ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ଅନେକ ବିଷୟ ଦେବାର ଅଛି. Blessing is giving. You can give time for others, those who are in need. ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଟିକେ କଥା ହେବା, କାହାକୁ ଟିକେ ଭିଜିଟ କରିବା. It has become very rare. ସବୁ କହ ସିନା ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ. ତୁ ପଇସା କହିବୁ, ପଇସା ତୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି. This is the dialogue of this world. ଜଗତରେ ବହୁତ କମନ ଏଇ କଥା. ସବୁ ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି. But God expects what? ସମୟ ଦେବା. ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର. ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତମେ ସମୟ ଦେବ କି ନାହିଁ? ସେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନାହିଁ କାଲିକି ଦେବି, ଆଜି ନାହିଁ କାଲିକି ଦେବି. ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ସମୟ ମତେ ଦେବୁ ନା ମୁଁ ତୋର ସମୟ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି. God is giving me time and I need to spend time with my dear ones, with the people around, the ଲୋକମାନେ ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମୟ ଦେଇପାରିବି. I can share lot of things I can give. I can give encouraging words. କିଛି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଜର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଡେମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମତେ କହୁଛନ୍ତି ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ, ବିଚାର କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ନିନ୍ଦିତ ହବ ନାହିଁ, ବିଚାରିତ ହବ ନାହିଁ. Then what should I do? I should encourage. ମୁଁ ମୋର ମୁଖରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା. ହିତପଦ 16:24 ଲେଖାଯାଏ କି our words should be very sweet. ଆମମାନଙ୍କର ଯାକୋବରେ ଲେଖାଯାଏ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଲବଣ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର. It should be very tasty. ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏନକରେଜ କରିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ଦରକାର, ଆଶା ଦେବା ଦରକାର. That I can give. ଆଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି
ସେଦିନ ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ 2ଟି ମୁଦ୍ରା ପକେଇଲା, କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଲେ। God sees our heart, not that କଣ ଦେଉଛୁ କେତେ ଦଉଛୁ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଦେଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କୋଉ ହୃଦୟର ସହିତ ମୁଁ ଦଉଛି। God loves the joyful giver ନା, ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟଚିତ ଦାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। Whatever you give ମାନେ without hypocrisy ଆମେ କରିବା, without hypocrisy ମୁଁ ଦେବି, not that an expectation ଏମିତି ନଥାଉ କି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ମତେ ଦବ। whatever you give, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ ସେ ମତେ ସମୟ ଦବ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କଲେ ସେ ମୋ ପାଇଁ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଲେଖାଯାଇଛି ମାଥ୍ୟୁରେ ଅଛି ଯେ କଣ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଧିକା କଣ କରୁଛ? You are doing nothing, there is no reward ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ। God's expectation is more than that. ଈଶ୍ୱର କଣ ଆଶା କରନ୍ତି? To give my whole life. Giving is a lifestyle. ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଶୈଳୀ। A Christian should know of giving. ଆଉ କେତେ ଦେବି? ମତେ ବାଧିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ନ ବାଧିଛି ମୁଁ ତା ଅର୍ଥ ଦେଉନାହିଁ। How do you know that you are giving more when it hurts you? ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, our life will be a joyful life, our life will be a meaningful life. ଛୋଟିଆ କଥା, ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ଜେନେରାଲି ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ହଁ ତ ମତେ ସମୟ ଦଉନ, ହଁ ତ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁନ, ହଁ ତ ମତେ ବୁଲେଇବାକୁ ନଉନ, ହଁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦଉନ, ସେ complaining କଣ? ତମେ ଦଉନ। But what is the biblical principles? It is I who should give. ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କହିବ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେବି, if I volunteers, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି no, it is me, I need to give time, କି ମୁଁ ସମୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, I need to take the initiative, ମୁଁ ଇନିସିଏଟିଭ ନେବା। ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରରେ କଣ ଆସିବ? ଶାନ୍ତି ଆସିବ। You will not expect to get ଖାଲି ପାଇବା, ହଁ ତ ମତେ ଦଉନ, ହଁ ଏଇଟା। When we leave this principle, no, blessing is giving and giving, not getting. ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରରେ କଣ ଆସିବ? You live a joyful family life. ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଁ ମତେ ପଦପଦବୀ ଦଉନା, ହଁ ମତେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉନା, ମତେ ଏଇଟା ଦଉନା। Oh, we always expect people to give me. But what is blessing? Receiving ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ to give from me, ମୋ ଠାରୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରୋଡିଗାଲ ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିଲା, ବାବା କେମିତି କଲେ ତାକୁ? ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ନା କଣ୍ଡେମନେସନ ହେଲା, ନା ଜଜ୍ କଲେ, ନା ତାକୁ ମାନେ କ୍ଷମା ନ କରିକି କିଛି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। No, it is God who is always there to give. ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିସିଭ କରିକି ତାକୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଅ, ତାକୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଅ। He started giving and that became a blessing. ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଡାଏ ଆମେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ହୃଦୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ଝୁମ୍ପାକୁ ଛୁଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ମାଇ ଡଟର, ଝିଅ। ସମାଜଚ୍ୟୁତ ଅନେକ ଦିନ ସେ ସମାଜରୁ ବାହାରେ ଥିବା, ତାକୁ କିଏ ପଚାରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖୁ, he is giving his life for people. ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, he has set an example for us. What kind of life I am living? ଆଜି ମୋର ଜୀବନ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ଭାଇ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚୁଛି କି?
ଖାଲି ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ବିଷୟରେ ହାଉ ଇଜ ମାଇ ପ୍ରେୟର ଲାଇଫ am I praying for my ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରସ୍ପରିଟି ପାଇଁ ମୋର କାମ ପାଇଁ ମୋର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ମୋର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମୋର ଡୁ ଆଇ ପ୍ରେ ଫର ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ହାଉ ଇଜ ମାଇ ପ୍ରେୟର ଲାଇଫ ହାଉ ଇଜ ମାଇ ଲାଇଫ am I living a life of giving ହୁଏତ ବେଳେ ବେଳେ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ people exploit when you give ଠିକ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ତାହାର ହିସାବ ତାଙ୍କଠୁ ନେବେ but it is my part to give it is my part to give ମୁଁ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଆଶା ରଖିବି ନାହିଁ ଯେ ତାହାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ କି ତାଠୁ ଋଣ ଦେଇଛି ତାଠୁ with interest ମୁଁ ମାଗିବା ପାଇଁ we give because God has given ଆମେ ଦଉ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି whatever it may be if God has blessed you ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି and God's expectation is that ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଦରକାର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜିର ଏତିକି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏଇ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା କି blessing is not getting but blessing is giving worldly standard ହଉଛି ଯେ blessing is getting accumulating ଯେତିକି ପାଇବା ରଖିବା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ରଖିବା ଏଟା ହଉଛି ଜଗତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା ନିୟମ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ହଉଛି ଗଡ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହଉଛି କି blessing is giving ଆମେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସିଜନ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସିଜନରେ ଆମେ ଏଇ ଆଟିଟ୍ୟୁଡର ସହିତ ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା କି ଯେ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ତମାମ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା କରିପାରି ନାହିଁ କ୍ଷମା କରିବି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିପାରି ନାହିଁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ସରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବି ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବି ମୁଁ ଦୟା ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ଦୟା ଦେଖେଇବି let us start practicing this ଆଉ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସିଜନରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ being a Christian ମୁଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କି ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି whatever I have I must give it to others ମୋ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ମୁଁ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ